السلام علیکم طلبہ و طالبات، آپ سب کا اردو سفر میں استقبال ہے۔ آج ہم اپنے سبق نمبر 6 کا کام مکمل کریں گے۔ جو ہم نے پڑھا تھا آپ کو یاد ہو گیا ہوگا، وہ لکھا تھا کس نے؟ مولانا محمد حسین آزاد نے، جو شاعروں کے بارے میں لکھا تھا وہ آج ہم اس کے الفاظ معنی اور سوال جواب کریں گے۔ ہیڈنگ ڈال لیجیے الفاظ معنی۔ ہنگامے جھگڑے برسوں سالوں محکمہ تعلیم پڑھائی سے متعلق شعبہ یعنی ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن۔ عنوان موضوع یا نام۔ مفصل تفصیل سے مطلب ڈیٹیل سے۔ طرز ادا الگ انداز طریقہ۔ کثرت زیادہ مقدار۔ درجوں کلاسوں۔ ادنا کمال چھوٹی سی خوبی۔ امٹ کا مطلب ہے کبھی نہ مٹنے والا۔ اقتباسات اقتباس کی جمع حصے پارٹس۔ شخصیت ذات پرسنالٹی۔ صاحب منصب عہدے پر فائز۔ نسب خاندان۔ دربار شاہی بادشاہ کا دربار۔ منسوب نسبت یا تعلق۔ عرض کریں اطلاع خبر کریں۔ امور کام امر کی جمع۔ طرفین طرف سے بنائے یعنی دونوں طرف کے لوگ۔ تجویز رائے مشتقات ایک مٹھی مٹی مطلب انسان۔ گوشہ دامن مجلس سے اختیار کرنا یا کونا پکڑنا۔ قطع نظر خیال چھوڑنا ترک کرنا یا اندیکھی کرنا۔ مرید معتقد چاہنے والے فین۔ تصوف دینی خیالات مذہبی رجحان۔ صدق دل سچے دل سے۔ اوضاع وضع طریقے۔ وضع کی جمع ہے اوضاع۔ اطوار طور کی جمع طریقے اور انداز۔ برجستہ فوراً لطافت مزاج خوش مزاجی۔ سلامتی طبع اچھی سدھری ہوئی طبیعت۔ تعجب حیرانی۔ تراش کٹنگ۔ چارپائی میں کان چارپائی کا ٹیڑھا ہونا۔ ہوادار ایک سواری کا نام آیا تھا۔ ہوادار پالکی کی طرح کی سواری جو چاروں طرف سے کھلی ہوئی ہوتی ہے تو اس میں بہت مطلب ہوا آتی ہے، اسی لیے اسے ہوادار لکھا ہے۔ آب خورا پانی پینے کا پیالہ۔ عجب عجیب احمق بے وقوف۔ معتقد یعنی مرید۔ اصلاح صحیح کرنا کریکشن کرنا۔ عالم کیفیت، یہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ اگر عالم ہو تو اسکالر ہوتا ہے یعنی علم جاننے والا، اور اگر عالم ہو تو کیفیت۔ حالت تبرک مبارک قیمتی اور برکت والا۔ فی الحقیقت اصل میں۔ نظر تحفہ ہدیہ۔ قرابین ولایتی بندوق جس کو انگریزی میں کاربین کہتے ہیں۔ زخم کاری گہرا زخم۔ اضطراب بے چینی۔ استقلال ہمت۔ ثابت قدمی جمے رہنا۔ تحقیقات تحقیق کی جمع۔ کشتہ راہ خدا اللہ کی راہ میں مارا ہوا۔ موضوع مناسب سوٹیبل۔ نقلیں واقعات۔ دگاڑا دو نالی بندوق۔ سند ترقی ترقی کی دستاویز یا پروانہ۔ آگے آیا تھا آپ کا ایک فارسی میں مصرع سمجھ لیں یا شعر، تو بنا کردن خوش رسمیں، اور شروع ہوتا ہے یہاں سے ختم ہوتا ہے تینت راہ پر۔ خدا ان پاک طبیعت والے عاشقوں پر رحمت کرے، انہوں نے خون اور خاک میں لوٹنے اور لتھڑنے کی اچھی رسم قائم کی۔ عاشا حمیدن ماتا شہیدن، اور یہ عربی کے ورڈ تھے جو آپ کے سبق میں آئے تھے۔ تو جیسے حمید ہوتا ہے حمد ہوتا ہے یعنی تعریف، اس کا مطلب تعریف سے ہو گیا۔ ماتا جو ہے وہ موت سے بنا ہے، اور شہید ہوتا ہے یہ لفظ شہیدہ ہے، تو اس سے کچھ ایسے سمجھ میں آ رہا ہے، آپ ان کو غور کریں گے تو آپ کو یاد بھی ہو جائے گا۔ یہ عربی کے فقرے ہیں معنی۔ وہ زندہ تھا تو لوگ اس کی تعریف کرتے تھے، اور وہ مرا تو شہادت کے درجے میں مرا۔ سوار کاری گھڑ سواری۔ شہ سوار گھڑ سواری کا شاہ یعنی بڑا ماہر۔ قدر انداز تعریف کے قابل۔ طاقت خدا داد خدا کی دی ہوئی طاقت ہمت۔ دستیاب مہیا۔ صنایع بناوٹ۔ جوبن جوانی۔ انشا پردازی مضمون لکھنا۔ پھر آگے ہے یہ فارسی کا ایک لائن مطلب فکر معقول بفرما گلے بے خار کجاست۔ سوچ سمجھ کر خیال کرو ایسا کوئی پھول کہاں جس میں کانٹا نہ ہو۔ خار لفظ اردو میں بھی آپ نے سنا ہوگا، تو اور گل اور خار یہ لفظ جو ہیں اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ ہجر جدائی وصل ملنا وسعت لمبا کر کے یعنی طول دینا، کسی بات کو لمبا کر کے بتانا۔ تذکرہ حالات۔ موزونیت صحیح ہونا مناسب۔ قوام بنیاد۔ ظریف مذاق کرنے والا۔ خوش طبع خوش مزاجی۔ کاوش فکری کوشش اور خیال۔ استعداد علمی قابلیت اہلیت۔ شوریدہ مزاجی چنچل عادت شرارتی مزاج۔
तर्रारी तेज़ी, शान व शिको, शौकत, रोब व दबदबा। इसको शिको पढ़ेंगे, ठीक है। अगर ये एक लफ्ज़ होता है इसी तरह लिखा ऐसे ही जाता है और उसका मतलब होता है शिकायत, तो वो शिकवा होता है, शिकवा, कि हमें जो है ज़बान पर शिकवा नहीं लाना चाहिए। या अल्लामा इकबाल ने जो नज़में लिखी थी शिकवा जवाब शिकवा, तो वो शिकवा है। और इसको हम पढ़ेंगे शिको, शान व शिको। जैसे हम किसी इमारत को कह सकते हैं, मस्जिद को, कि वो बहुत शान व शिको वाली है, या उसकी शान व शिको देखी हमने। कूचा का मतलब है हिस्सा और कोना। कसीदा वो नज़म जो किसी की तारीफ़ में लिखी जाए। बहरूप बदल कर अलग शक्ल और अलग शायरी लाना। नामी मशहूर, शोराए ग्रामी, शोरा जो है ये शायर की जमा है, और नामवर शायर लोग, मतलब मशहूर शायर लोग। गुल का मतलब है शोर। सुरूर खुशी, सरशार भरा हुआ। बेहुदा गो बकवास बोलने वाला। यावा गोई बेकार बातें, बेफ़ायदा बातें। समाज सुनना। तेवरी थोड़ा गुस्से में। बतकरार बार बार। अबुल अबा ये भी अरबी का लफ्ज़ है, बापों का बाप, लेकिन असल इसका मतलब ये है कि अव्वल मर्तबे वाला। जोहरी तेज़ नज़र वाला, गौर करने वाला, खूबी जानने वाला, देखने वाला। कामिल मुकम्मल। शक्करखोरा छोटी सी खूबसूरत चिड़िया जो फूलों का रस पीती है। इसी एतबार से मुहावरा है कि खुदा शक्करखोरे को शक्कर ही देता है, यानी खुदा हर शख्स को वो सामान देता है जिसकी उसे ज़रूरत हो। कमान चढ़ाना, कमान को झुकाकर इस पर वो तार चढ़ाना जिसके ज़रिए तीर फेंकते हैं। इससे मुराद है कि हर शख्स मीर सोच का मुकाबला ना कर सकता था। यहाँ मतलब मुसन्निफ़ ने जो ये लफ्ज़ बोला है कि कोई उनकी तरह कमान नहीं चढ़ा सकता था, तो मतलब कोई उनका मुकाबला नहीं कर सकता था। आगे है नज़ले का ज़ोर। जैसे हम ये बोलते हैं ना कि नज़ले का ज़ोर उस पे पड़ गया, इस पे पड़ गया, तो ये फ़ारसी कहावत है। नज़ला ब उज़्वे ज़ईफ़, ठीक है। बर नज़ला बर उज़्वे ज़ईफ़ का मतलब ये है कि नज़ला जिस्म के उसी हिस्से पर गिरता है जो कमज़ोर हो। मुराद ये कि कमज़ोरों के साथ सख्ती होती है। आज़ाद यहाँ ये कह रहे हैं कि जुर्रत ने तबीयत की तेज़ी और तरारी कसीदे के बजाय गज़ल में ज़ाहिर की, क्योंकि कसीदे के मुकाबले में गज़ल आसान होती है। मजालिस रंगीन, मशहूर शायर सादत यार ख़ान रंगीन की किताब का नाम। आसान तरह लेना, तरह से मुराद रदीफ़ और काफ़िया। इस सबक के अल्फाज मायनी बहुत सारे थे, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे मुश्किल उर्दू के लफ्ज़ भी थे, अरबी के भी थे, फ़ारसी के भी थे, लेकिन सवाल खाली दो ही हैं जो हम आपको बताते हैं कैसे करने हैं। सवाल नंबर 1, मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना मीर सौज और जुर्रत में से सबसे अच्छा बयान आपके ख्याल में कौन सा है और क्यों? 15 जुमलों में लिखिए। अब हम सबक की रीडिंग कर चुके हैं, अब हमें ये लिखना है कि हमें कौन सा सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। हमारे ख़्याल में मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना का बयान सबसे अच्छा है। मीर सौज और जुर्रत के वाक़यात से अलग और हटकर है। उनकी लताफ़त मिजाज और ज़िंदगी में बारीक चीज़ों के भी आदाब व अतवार से तहरीर में नयापन है। और वाकई में आज़ाद ने सही कहा है कि आज सुनकर हैरानी होती है कि वो ज़रा सी भी बेतरतीबी और ख़िलाफ़ वज़ा बात को बर्दाश्त नहीं करते थे। वो बहुत ज़्यादा हसास थे, यानी कि सेंसिटिव थे। उनके अंदर सब्र था और बदले की बिल्कुल चाहत ना थी। इसलिए जब एक शख्स किसी बहाने से गोली मार कर गया और उनको गहरा ज़ख्म आया, बादशाह ने कहा कि शनाख्त हो तो उसे सज़ा दी जाए, मगर मिर्ज़ा ने उसे कत्ल की सज़ा देने से मना कर दिया। इन सब बातों की वजह से जब वो ज़िंदा थे तो लोग उनकी तारीफ़ करते थे, और जब उनकी जो है मरे तो वो शहादत की मौत मरे, उसी ज़ख्म की वजह से उनके मिजाज में तहज़ीब जो थी वो कूट कूट कर भरी हुई थी। आखिरी जो लाइन है इसमें हम अपना वो ख़त्म करेंगे कि उनके मिजाज में तहज़ीब कूट कूट कर भरी हुई थी, इसीलिए हमें ये सबक जो है ज़्यादा अच्छा लगा है और शायरों के हालात ज़िंदगी के मुकाबले में। सवाल नंबर 2 जो आपका आखिरी सवाल है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद और गालिब के अंदाज़े नसर का मुकाबला 15 जुमलों में लिखिए। पहले सवाल में भी हमें 15 ही लाइनें लिखनी थी, इसलिए हमने पूरे पेज का लिखा है, और इसमें भी 15 लिखनी है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद बिलाशुबा उर्दू के सबसे बड़े नसर निगार हैं, लेकिन नई इल्मी नसर की इब्तदा का सेहरा गालिब के सर बनता है। गालिब की तहरीर में फ़ारसी की कहावतें नज़र आती हैं, और आज़ाद ने भी उन्हें खूब बढ़ता है, मतलब खूब अच्छे से इस्तेमाल किया है। गालिब ने अपने ख़तों में बिल्कुल बोलचाल की ज़बान लिखी है, और किरदार और वाक़या दोनों को चंद लफ्ज़ों में बिल्कुल ज़िंदा करके आंखों के सामने पेश कर देना आज़ाद की नसर का अदना कमाल है। और गालिब के हम ये भी लिख सकते हैं कि उन्होंने जो है मुरासले को मुकालमा बना दिया, मतलब ऐसा लगता है जैसे दो लोग आपस में बैठे हुए बातें कर रहे हैं, डायलॉग्स की तरह, मतलब उनकी तहरीर हमें नज़र आती है।
آگے آپ لکھیں کہ غالب کی تحریر تھوڑی مشکل ہیں، بڑوں کو سمجھ آتی ہیں، جبکہ آزاد نے اردو فارسی کے چھوٹے درجوں میں پڑھائے جانے کے لیے بچوں کی نہایت عمدہ درسی کتابیں بھی لکھی ہیں۔ انہوں نے عورتوں کے لیے اور بچوں کے لیے بہت آسان کتابیں بھی لکھی ہیں اور جو اسکولوں میں پڑھائی جاتی ہیں۔ دونوں کی تحریر میں اچھی تشبیہات ہیں اور عربی کے الفاظ بھی استعمال ہوئے ہیں۔ غالب اپنی تحریر میں خود سے سوال اور جواب کرتے نظر آئے، اس میں خوبصورت قافیہ اور الفاظ ہیں، اور آزاد کا ڈھنگ اور مثالیں اچھی ہیں۔ اب یہ ہو گیا آپ کا سبق مکمل۔ دوسرا سبق دیکھنے کے لیے ضرور دیکھیے گا اردو سفر کا نیا ویڈیو۔ پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔